Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So today we have here very wonderful and honorable guest, His Grace Vishwarup Prabhu from ISKCON Chowpatty. So Prabhuji is basically a doctor, basically MBBS doctor, and Prabhuji is connected. You all know that Bhaktivedanta Hospital. How many of you know this Bhaktivedanta Hospital? Prabhuji is a founder of that Bhaktivedanta Hospital. Prabhuji is the main person. Hare Krishna. And also, Prabhuji is a trustee. Okay, he's a trustee, and he's the head of the Department of Palliative Care and Spiritual Care. And Prabhuji also is the pioneer of free eye surgery service in Barsana from 1992. It's 34 years right now. And also under his inspiration and guardians, Bhaktivedanta Eye Hospital in Barsana has been inaugurated in January 2025. And totally free eye hospital under Prabhu's care. So we like to welcome Prabhuji by loudly chanting one more time Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhuji, bless Chennai also so that we can also start like this program in Chennai. So bless us also. Hare Yes, Krishna. why not? So system is that you read the verse and devotee will recite it. You repeat it. What to meaning, translation. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Everybody Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev. श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री श्री गौर निताई की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री श्री सुदर्शन चक्र की, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। Thank you very much. I am grateful to all of you for inviting me here. This translation will take place now. இன்று என்னை இங்கு அழைத்ததற்கு நான் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். It is a great feeling to be in ISKCON Chennai Mandir. இஸ்கான் சென்னை ஆலயத்தில் இருப்பது ஒரு விளக்க முடியாத அற்புதமான உணர்வாகும். This temple definitely shows the grandeur and magnificence of Srila Prabhupada's ISKCON movement. Full glory. பிரபுபாத் இஸ்கான் இயக்கத்தின் பிரம்மாண்டத்தை இந்த ஆலயம் மனதை தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறது. அனைத்து புகழையும் இது வெளிப்படுத்துகிறது. So this temple invokes that awe and reverence for the movement of Srila Prabhupada. பிரபுபாதர் இயக்கத்தின் மீது மதிப்பு மரியாதையும் அதிகமாக செலுத்த வேண்டும் என்பதை நம்முடைய இஸ்கான் சென்னை ஆலயம் பிரதிநிதிக்கிறது. So thank you very much for inviting me here. இங்கே என்னை அழைத்ததற்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். So today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 5, text number 9, the cause of all causes.
அனைத்து காரணங்களும் காரணம் என்று 2வது ஸ்கந்தம் 5வது அத்தியாயம் 9வது ஸ்லோகத்தை இன்று நாம் பார்க்க போகிறோம். ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकी सेदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्या भगवद्वीर्यदर्शने सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्या भगवद्वीर्यदर्शने सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्या भगवद्वीर्यदर्शने. Please repeat. चोदितो सौम्या भगवद्वीर्यदर्शने. ब्रह्म उवाच यदहं चोदितः सौम्या भगवद्वीर्यदर्शने. माताजी's ब्रह्म उवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्या भगवद्वीर्यदर्शने. Brahma Uvacha. Lord Brahma said, Samyak, perfectly, Karuni Kasya, of you who are very kind. Idam, this, Vatsa, my dear boy, Te, your, Vichikitsitam, inquisitiveness, Yat, by which Aham, myself, Shoditaha, inspired, Saumya, O gentle one, Bhagavat, of the personality of Godhead, Virya, prowess, Darshane, in the matter of. Translation. Lord Brahma said, I will read the full, then the translation can be read. Lord Brahma said, my dear boy Narad, being merciful to all, including me, you have asked all these questions because I have been inspired to see into the prowess of the Almighty Personality of Godhead. Translation in மொழிபெயர்ப்பு. Tamil. பிரம்மதேவர் கூறினார், எனது அன்பு சிறுவனே நாரதா, அனைவரிடமும் கருணை கொண்டு நான் உட்பட இக்கேள்விகளை நீ கேட்டிருக்கிறாய். சர்வ வல்லமை பொருந்திய முழுமுதற் கடவுளின் மகத்துவங்களை ஆழமாக காண்பதற்கு உன்னால் நான் ஊக்கம் அளிக்கப்பட்டேன். Purport. Again I will read the full purport, then not necessary. Okay. Brahmaji being so questioned by Narada ji congratulated him, for it is usual for the devotees to become very enthusiastic whenever they are questioned concerning the Almighty Personality of Godhead. That is the sign of a pure devotee of the Lord. Such discourses on the transcendental activities of the Lord purify the atmosphere in which
such discussions are held, and the devotees thus become enlivened while answering such questions. It is purifying both for the questioners and for one who answers the questions. The pure devotees are not only satisfied by knowing everything about the Lord, but are also eager to broadcast the information to others, for they want to see the glories of the Lord are known to everyone. Thus, the devotee feels satisfied when such an opportunity is offered to him. This is the basic principle of missionary activities. Hari Bol! Srila Prabhupada ki! Srila Prabhupada ki jai! Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupak Kadamayam Dadati Swapadantikam. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Basadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. So this verse glorifies the process of satsanga. இந்த பதம் சத்சங்கத்தின் மகத்துவத்தை பற்றி விளக்குகிறது. There are 64 principles given by Rupa Goswami for pure devotional service. தூய பக்தி சேவைக்கான 64 கோட்பாடுகளை ரூப கோஸ்வாமி வழங்கி இருக்கிறார். Out of which 6 are most important. அதில் 6 மிக மிக முக்கியமானவை. First is chanting of the holy names of the Lord. முதலாவது பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபிப்பது. Second is the association of the devotees of the Lord. இரண்டாவது பகவானின் பக்தர்கள் சங்கத்தில் இருப்பது. Third is the worshipping of the deities of the Lord. மூன்றாவது பகவானின் விக்கிரகங்களை வழிபடுவது. Fourth is reading the scriptures describing about the Lord. நான்காவது பகவானை பற்றி விளக்கும் சாஸ்திரங்களை படிப்பது. Fifth is to reside in the holy dham of the Lord. ஐந்தாவது பகவானின் புனிதமான தாமத்தில் வசிப்பது. And sixth is worshipping Tulsi Maharani. ஆறாவது துளசி மகாராணியை வழிபடுவது. Of all these 6, 5 are dependent on one. இந்த 6இல் 5 ஒன்றை சார்ந்து இருக்கிறது. And that one is association of the devotees of the Lord. அந்த ஒன்றுதான் பகவானின் பக்தர்களோடு சங்கம் கொள்வது. Even the process of chanting, which is the important process, also begins by the mercy of the association of devotees of the Lord. மிக மிக முக்கியமான வழிமுறையாகிய பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பது கூட பகவானின் பக்தர்களின் சங்கம் மற்றும் அவர்களின் கருணையை பெறுவதன் மூலமாகத்தான் தொடங்கப்படுகிறது. And by the association of the devotees of the Lord, then we worship the deities, then we read scriptures, then we go to holy places, then we worship Tulsi, and so on and so forth. பகவான் பக்தர்கள் சங்கத்தில் நாம் சாஸ்திரங்கள் படிக்கிறோம், விக்கிரகத்தை வழிபடுகிறோம், துளசி தேவியை வழிபடுகிறோம், அதன் பிறகு நாம் புனிதமான தாமத்திற்கு செல்கிறோம். இது போன்ற பல செயல்கள் செய்கிறோம். It is said that the human life is extremely rare amongst all the other species of life. பலதரப்பட்ட உயிரினங்களுக்கு மத்தியில் மனிதனாக பிறப்பது மிக 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 அரிதானது, அபூர்வமானது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. After wandering into many species of life, one gets human birth. பற்பல பிறவிகளை கடந்த பிறகுதான் ஒருவருக்கு மனித சரீரமானது கிடைக்கிறது, மனித பிறவியானது கிடைக்கிறது. But there is one thing which is sudurlabha even in human life. அந்த மனித பிறவியில் கூட ஒரு விஷயம் சுதுர்லபா என்று அழைக்கப்படுகிறது. And that sudurlabha, the most rare thing in the human life, is
getting to know a pure devotee of the Lord. அந்த சுதுர்லபம் மனித பிறவியில் ஒருவர் அடையக்கூடிய மிக மிக அபூர்வமான விஷயம் என்னவென்றால் பகவானின் தூய பக்தரை பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு. After getting to know a pure devotee of the Lord, getting to hear him is another higher sudurlabha finding of the human life. அப்படி தூய பக்தரை பற்றி தெரிந்து கொண்ட பிறகு அவரிடமிருந்து கேட்கும் வாய்ப்பை பெறுவது மனித சரீரம் பெற்ற ஒரு ஜீவாத்மாவிற்கு இன்னும் மிக அரிதான நிகழ்வாகும். Meeting a pure devotee of the Lord in this lifetime is the result of the pious activities of hundreds of previous lifetimes. இந்த பிறவியில் நாம் ஒரு பகவானின் தூய பக்தரை சந்திக்கும் வாய்ப்பை பெறுகிறோம் என்றால் அது கடந்த நூற்றுக்கணக்கான பிறவிகளில் நாம் செய்த புண்ணிய காரியங்களின் பலனாகும். And higher than meeting a pure devotee of the Lord is to get his anugraha, the mercy, kindness. தூய பக்தரை சந்திக்கும் வாய்ப்பை விட உயர்ந்த நிலையில் இருப்பது அந்த தூய பக்தரின் கருணையை நாம் பெறுவது. And higher than that is to be able to follow the instructions of the pure devotee in this lifetime. அந்த கருணையை பெறுவதை விட உயர்ந்த நிலையில் இருப்பது இந்த பிறவியிலேயே அந்த தூய பக்தரின் உபதேசங்களை கடைபிடிப்பது. And once a devotee or a human being is able to follow the instructions of the pure devotee or the spiritual master, then his life is perfectly successful. ஒரு தூய பக்தர் அல்லது ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை ஒரு மனிதன் நிறைவேற்றக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறார் என்றால் அப்படி வாழும் மனிதரின் வாழ்க்கை முழுமையாக பக்குவ நிலை அடைந்து விட்டது. If one is situated on the platform of constantly following the instructions of the spiritual master, then there is nothing more to be achieved in the spiritual life. தன்னுடைய ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றும் செயல்பாட்டில் ஒரு நபர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஈடுபடுகிறார் என்றால் அதை தாண்டி உயர்ந்த இலக்கை அவர் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டிய அவசியமில்லை. Dharma, artha, kama, moksha, prema, everything is contained in the activity of following the order of spiritual master. ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றும் செயல்பாட்டில் ஈடுபடும் ஒரு நபர் தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்சம், பிரேமை அனைத்தையும் அடைந்து விடுகிறார். All that is desirable, achievable is available when we follow the order of spiritual master. நாம் ஆசைப்படக்கூடிய அனைத்தும் நாம் அடையப்படக்கூடிய அனைத்துமே ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றும் செயல்பாட்டில் அடங்கி இருக்கிறது. That is why we sing every morning Guru Mukha Padma Vakya Chitte Te Koriya Aikya Arana Koriya Mane Asha. The following the Guru Mukha Padma Vakya, the instruction of spiritual master is the topmost thing in the life of a devotee. Chitte Te Koriya Aikya, we have to, please translate. ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதுதான் ஒரு பக்தரின் வாழ்க்கையில் உச்சபட்ச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாகும். Chitte Te Koriya Aikya, please focus, get your heart together to concentrate on the instruction of the spiritual master. சித்தத்தை கொரிய ஐக்கியா என்றால் உங்களுடைய மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி ஆன்மீக குருவின் கட்டளையை நிறைவேற்றும் செயல்பாட்டில் முழு கவனத்தோடு நாம் செயல்பட வேண்டும். And over and above that it is said Arana Koriyo Mane Asha. Don't think anything else apart from this. அடுத்தது ஆரணா கொரியா ஐக்கியா, அதாவது இதை தாண்டி எந்த விஷயத்தையும் நாம் சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸ்ரீ குரு சரணே ரதி ऐसे उत्तम गति. One who gets one who yes Shri Guru Charane Rati, ऐसे उत्तम गति, one who gets attachment to the lotus feet of the spiritual master, he gets the highest destination, achievement in life. ஆன்மீக குருவின் திருத்தாமரை பாதத்தில் பற்றை வளர்த்துக் கொள்ளும் நபர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் உச்சபட்ச கதியை அடைகிறார். And ye prasade puri sarva asha means by his mercy, the mercy of the spiritual master, every desire that you have is fulfilled. அப்படி ஆன்மீக குருவின் கருணையை நாம் பெறும் பொழுது நாம் கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு ஆசையும் நிறைவேற்றப்படும். And all this journey which I explained to you, from meeting of that pure devotee till the perfection of life, begins from association of sincere devotees.
தூய பக்தரை சந்திப்பது மற்றும் வாழ்க்கையின் பக்குவ நிலையை அடைவது, இந்த அனைத்து செயல்பாடுகளும் பக்தர்களின் சங்கத்தில் தான் நிறைவேற்றப்படும். Beginning of spiritual life, maintaining of spiritual life, and achieving the goal of spiritual life is all based on the association of devotees of the Lord. ஆன்மீக வாழ்க்கையை தொடங்குவது, ஆன்மீக வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவது, அதன் மூலமாக இலக்கை அடைவது, இது அனைத்துமே பகவானின் தூய பக்தர்கள் சங்கத்தின் மூலமாகத்தான் நம்மால் அடைய முடியும். So, there is nothing more valuable than the association of devotees in this life. பக்தர்கள் சங்கத்தை விட மதிப்புமிக்க விஷயம் இந்த பிறவியில் நமக்கு எதுவுமே இல்லை. And please do not think that this is only applicable to devotees. இது பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் என்றவாறு சிந்திக்க கூடாது. It is equally applicable to devotees and non-devotees. இது பக்தர்கள் அபக்தர்கள் இருவருக்கும் பொருந்தும். So what is happening in the association of devotees? பக்தர்கள் சங்கத்தில் என்ன நடக்கிறது? Somebody is asking question and somebody is answering. As simple as that, right? ஒருவர் கேள்வி கேட்கிறார், மற்றொருவர் பதில் கூறுகிறார். What is Srimad Bhagavatam? Parikshit Maharaj is asking question, Shukdev Maharaj is answering the question. ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் என்ன நடக்கிறது? பரிட்சித் மகாராஜர் கேள்வி கேட்கிறார், சுகதேவ கோசாமி பதில் கூறுகிறார். So questioning is only faculty available for human beings. கேள்வி கேட்பது என்ற வசதியானது மனிதர்களுக்கு மட்டுமே இருக்கும் ஒரு வசதியாகும். Animals, birds, mammals, fishes, nobody can ask questions. மிருகங்கள், பறவைகள், மீன்கள் போன்ற இதர உயிரினங்களால் கேள்வி கேட்க முடியாது. Only you and me, human beings, can put a question, query. மனிதர்களாகிய நீங்களும் நானும் தான் கேள்வியை எழுப்ப முடியும். And then there can be many queries. பல கேள்விகள் இருக்கலாம். How to earn money, how to dress oneself nicely, how to educate. எப்படி பணம் சம்பாதிப்பது, எப்படி அழகாக ஆடை அலங்காரம் செய்து கொள்வது, எப்படி கல்வி கற்பது போன்ற பல கேள்விகள் இருக்கலாம். How to marry, how to raise children. எப்படி திருமணம் செய்து கொள்வது, எப்படி குழந்தைகளை வளர்ப்பது. How to become rich, how to become famous. எப்படி செல்வந்தனாக மாறுவது, எப்படி புகழ்பெற்ற நபராக மாறுவது. So there are hundreds and thousands of questions like this and they keep coming every day. இது போன்ற நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான கேள்விகள் இருக்கிறது. தினசரி இந்த கேள்விகள் வருகின்றன. But all such questions are useless for human beings. இந்த அனைத்து கேள்விகளும் மனிதர்களுக்கு பயனற்ற கேள்விகளாகும். Why they are useless? Because they keep you entangled in the cycle of birth and death, birth after birth. ஏன் அது பயனற்ற கேள்விகள்? ஏனென்றால் ஒவ்வொரு பிறவியிலும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்மை மீண்டும் சிக்க வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது இது போன்ற கேள்விகள். Srimad Bhagavatam repeatedly says this, only those questions which are pertaining to the Supreme Lord are valuable questions. ஸ்ரீமத் பாகவதம் மீண்டும் மீண்டும் இதை கூறுகிறது, பரமபுருஷ பகவான் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் தான் உண்மையான மதிப்புடைய கேள்விகள் என்று இந்த விஷயத்தை மீண்டும் மீண்டும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் குறிப்பிடுகிறது. Also the questions regarding the salvation of the soul from cycle of birth and death are also important questions. பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சியிலிருந்து ஜீவாத்மா எப்படி விடுதலை அடைய போகிறது, இதை பற்றி விசாரிக்கும் கேள்விகளும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கேள்விகளாகும். So coming to the level of asking questions about the Lord and the salvation of the soul is considered to be the greatest fortune in life. பகவானை பற்றிய கேள்விகள் கேட்பது, இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுதலை அடைவது, இது மனித வாழ்க்கையின் மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இலக்காகும். Till the time such questions don't arise, life remains unfortunate. அந்த கேள்விகள் நம்முடைய மனதில் எழும் வரை நம்முடைய வாழ்க்கை துரதிர்ஷ்டமான வாழ்க்கையாகும். That is why it is mentioned in this shloka, Brahmadeva is talking to Narad Muni. அதனால் தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது, பிரம்மதேவர் நாரத முனிவரிடம் பேசுகிறார். And Brahma is telling Narad Muni, I am very happy that you are asking me question about the Lord.
நீங்கள் பகவானை பற்றி கேள்வி கேட்பதால் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்று நாரத முனிவரிடம் பிரம்மதேவர் குறிப்பிடுகிறார். And because you are asking that question of the Lord, I am so happy and enthused I feel fortunate to be able to answer the question. பகவானை பற்றிய கேள்விகள் நீங்கள் கேட்கும் காரணத்தினால் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன், உற்சாகம் அடைகிறேன். அதற்கு பதில் கூறும் நல்ல திட்டத்தை நான் பெற்றிருக்கிறேன். It may release you from the cycle of birth and death later on. பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சியிலிருந்து பிற்காலத்தில் அதை என்னை விடுவிக்கட்டும். But right now, as soon as the question is asked and answered, you feel blissful. ஆனால் இப்பொழுது அந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டு பதில் வழங்கப்படும் பொழுது நாம் பேரானந்தத்தை உணர்கிறோம். And imagine if we are constantly engaged in asking questions about the Lord and discussing about the Lord, how our life will be. தொடர்ச்சியாக பகவானை பற்றி கேள்வி கேட்டு பகவானை பற்றி நாம் கலந்துரையாடி கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்பதை பற்றி சிந்தித்து பாருங்கள். That is why when Arjuna asked Krishna, how do I identify a pure devotee? எப்படி தூய பக்தரை நான் கண்டறிவது என்று அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரிடம் கேள்வி கேட்கிறார். Krishna said, Satatam kirtayanto mam yatantascha jadavrataha. One who is constantly engaged in talking about me, glorifying me, serving me with great determination, he is my pure devotee. தொடர்ச்சியாக பகவானாக எனக்கு சேவை செய்வது, என்னை நினைப்பது, என்னுடைய சேவையில் ஈடுபடுவது, இது போன்ற செயல்பாட்டில் ஈடுபடும் நபர் தான் உண்மையான மகத்தான பக்தர் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். Even apart from this verse, there are so many verses in Srimad Bhagavatam where Shukadeva Goswami is constantly glorifying Parikshit Maharaj. இதை தாண்டி ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் பல பதங்கள் இருக்கின்றன. அந்த பதங்களில் சுகதேவ கோஸ்வாமி தொடர்ச்சியாக பரிச்சித் மகாராஜரை புகழ்கிறார். Many times Shukadeva Maharaj is congratulations to Parikshit Maharaj. Many times. பல தடவை சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிச்சித் மகாராஜரை மனமாற பாராட்டி இருக்கிறார். He said that after fasting and remaining awake for 24 hours for 3 days, 4 days, still you are inquiring and inquiring and inquiring. 3 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக 24 மணி நேரமும் அன்ன ஆகாரம் உண்ணாமல் உறங்காமல் நீங்கள் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள், இருப்பினும் தொடர்ந்து விசாரணை செய்து கொண்டே இருக்கிறீர்கள் என்று கூறுகிறார். For your information, first 3.5 days of the discussion between Shukdev and Parikshit Maharaj, first 3.5 days was 9 canto discussion. 9 cantos. முதல் 3.5 நாட்களில் பரிச்சித் மகாராஜர் மற்றும் சுகதேவ கோஸ்வாமியின் கலந்துரையாடலில் பாகவதம் 9 ஸ்கந்தங்களை அவர்கள் கலந்துரையாடி விட்டார்கள். And that was only the preparation of the actual substance of Srimad Bhagavatam. இந்த 9 ஸ்கந்தங்களை படிப்பது என்பது பாகவதத்தின் கரு மைய பொருளை புரிந்து கொள்வதற்கு தேவையான தயார் செய்யும் செயல்பாடாகும். That means 72 and 12, 88 hours he is awake, waiting to have the beginning of the real topic of Bhagavatam. 88 மணி நேரம் அவர் தொடர்ந்து கண் விழித்து காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். எதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்? பாகவத்தின் உண்மையான தலைப்பை பற்றிய கலந்துரையாடல் தொடங்க வேண்டும் என்பதற்காக. So even after that there are 89 chapters of 10th canto. அதற்கு பிறகும் கூட 10வது ஸ்கந்தத்தில் 89 அத்தியாயங்கள் இருக்கின்றன. So after 80-90 hours of being awake, one may be drowsy, one may be weak, one may be lack of concentration. So many things are expected. ஒருவர் 80 அல்லது 90 மணி நேரம் உறங்காமல் இருக்கும் பொழுது அவருக்கு உறக்கம் வரலாம், தலை சுற்றலாம், அல்லது அவரால் சரியாக கவனம் செலுத்த முடியாமல் போகலாம். இது போன்ற பல அசௌகரியங்களை ஒருவர் சந்திக்கலாம். Still Parikshit Maharaj is every time asking question. How is this? How is that? இருப்பினும் பரிச்சித் மகாராஜர் சற்றும் உற்சாகம் தளராமல் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார். இது எப்படி நடந்தது, அது எப்படி நடந்தது என்று தொடர்ந்து விசாரிக்கிறார். For example, how after 1 year of killing Aghasur, it was told to the parents that today he killed Aghasur. 1 ஆண்டுகள் அகாசுரனை கொலை செய்து 1 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. ஆனால் அதன் பிறகு அந்த பெற்றோர்களிடம் கூறும்பொழுது இன்று அகாசுரனை கொன்று விட்டார்கள் என்று எப்படி கூறுகிறார்கள் என்று கேட்கிறார். That means even after 80, 90, 100 hours of constant hearing without food and drink and sleep,
Parikshit Maharaj was very attentively listening what was being told. இப்படிப்பட்ட கேள்விகளை அவர் கேட்கிறார் என்றால் கிட்டத்தட்ட 80-90 மணி நேரம் உணவு இல்லாமல் உறங்காமல் இந்த கேட்கும் செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டாலும் பரிசித் மகாராஜர் மிகுந்த கவனத்தோடு அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் என்பதை இது நமக்கு நிரூபிக்கிறது. After having full sleep in the night, within 1 hour of hearing the Bhagavatam, we get tired. We start looking at the இரவு watch. நன்றாக உறங்கிய பிறகும் காலையில் 1 மணி நேரம் பாகவதம் கேட்ட பிறகு நாம் சோர்வடைந்து விடுகிறோம். We start looking at the watch, we start looking here and there. கை கடிகாரத்தை பார்க்கிறோம், இங்கும் அங்கும் பார்க்கிறோம். That is why Shukdev Maharaj is repeatedly congratulating Parikshit Maharaj. இதனால் தான் சுகதேவ் கோஸ்வாமி மீண்டும் மீண்டும் பரிசித் மகாராஜரை பாராட்டுகிறார். Why Shukdev Goswami Maharaj was able to speak for 168 hours continuously? ஏன் சுகதேவ் கோஸ்வாமி மகாராஜரால் 168 மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக பாகவதத்தை பேச முடிந்தது? Because Parikshit Maharaj was very interestingly asking questions. இதற்கான காரணம் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு பரிசித் மகாராஜர் தொடர்ச்சியாக கேள்வி கேட்டுக் கொண்டிருந்தார். If after 80 hours Parikshit Maharaj would have gone to sleep, for example, then Shukdev Maharaj would have stopped his discussion. 80 மணி நேரத்திற்கு பிறகு பரிசித் மகாராஜர் உறங்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டிருந்தால் கண்டிப்பாக சுகதேவ கோஸ்வாமி பாகவதம் கூறுவதை நிறுத்தியிருப்பார். But till the last hour of the discussion of Bhagavatam, Parikshit Maharaj was wide awake. பாகவதம் கலந்துரையாடலின் கடைசி மணி நேரம் வரையில் பரிசித் மகாராஜர் மிகுந்த விழிப்புணர்வோடும் கவனத்தோடும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். So Rupa Goswami tells in Upadeshamrita, the price of getting the highest spiritual realization is laulya, eagerness to hear. உபதேசாமிரத்தில் ரூப கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார், ஆன்மீக தன்னுணர்வை அடைவதில் ஒருவர் அடையும் உச்சபட்ச நிலை என்னவென்றால் லௌல்யம், அதாவது பகவானை பற்றி கேட்பதில் பேராவல் கொண்டிருக்கும் நிலையை ஒருவர் அடைவார். If we are eager from the bottom of the heart to hear about the Lord, to know about the Lord, that is when you get the highest knowledge about the Lord. பகவானை பற்றி கேட்க வேண்டும், பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் ஆழ் மனதிலிருந்து ஆசைப்படும் பொழுது நீங்கள் பகவானை பற்றிய பக்குவமான ஞானத்தை, உச்சபட்ச ஞானத்தை பெறுவீர்கள். And the best and the safest situation for any human being is the place where satsang is going on. ஒரு சிறந்த இடம், மிக மிக பாதுகாப்பான இடம் ஒரு மனிதனுக்கு எந்த இடம் என்றால் எந்த இடத்தில் சத்சங்கம் நடக்கிறதோ அந்த இடமே சிறந்த பாதுகாப்பான இடமாகும். The place of satsanga is free from 3 modes of material nature and free from the 3 miseries of material nature. சத்சங்கம் நடக்கும் இடமானது பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களிலிருந்து முழுமையாக விடுதலை அடைந்திருக்கிறது. ஜட உலகத்தில் நாம் சந்திக்கும் மூவகை துன்பத்திலிருந்து முழுமையாக விடுதலை அடைந்திருக்கிறது. When you are in satsang, right now also, with body, mind and soul together, then it is the safest place for you ever in the material world. சத்சங்கத்தில் நீங்கள் இருக்கும் பொழுது உடல், மனம், ஆத்மாவோடு ஒரு சத்சங்கத்தில் நீங்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், அந்த இடம்தான் ஜட உலகத்திலே உங்களுக்கு மிக 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 பாதுகாப்பான இடமாகும். What is happening at the place of satsang, I will let you know now. சத்சங்கம் நடக்கும் இடத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதை பற்றி இப்பொழுது நான் கூறுகிறேன். Even right now, when I will tell you, you can start feeling about it. இப்பொழுது நான் இதை கூறும் பொழுது கூட உங்களால் அதை உணர முடியும். All the 18 Puranas personified are present where Krishna Katha is going on. கிருஷ்ண கதை எங்கெல்லாம் சொல்லப்படுகிறோ அந்த இடத்தில் 18 புராணங்களின் உருவகம் போன்றவர்கள் இருக்கிறார்கள். 100 Upanishads personalities are present where Krishna Katha is going on. 108 உபனிஷத்துகளை பிரதிநிதிக்கும் நபர்கள் அந்த சத்சங்கம் நடக்கும் இடத்தில் இருக்கிறார்கள். All Vedas personified are present in the Krishna Katha. வேதங்களின் உருவகம் போன்றவர்கள் கிருஷ்ண கதை கூறும் இடத்தில் இருக்கிறார்கள். All the holy mountains, all the holy rivers and all the holy places are present personally where Krishna Katha is going on. அனைத்து புனிதமான மலைகள், புனிதமான நதிகள், புனிதமான ஸ்தலங்கள் இந்த அனைத்துமே கிருஷ்ண கதை கூறும் இடத்தில் இருக்கின்றன.
Hanumanji is present where the katha is going on. கிருஷ்ண கதை கூறும் இடத்தில் ஹனுமான்ஜி இருக்கிறார். Ram, Lakshman and Krishna Balram are present in the place where katha is going on. கிருஷ்ண கதை சொல்லப்படும் இடத்தில் ராமர், லக்ஷ்மணர், பலராமர், கிருஷ்ணர் போன்றவர்கள் இருக்கிறார்கள். All the sages from the beginning of creation, like Vasishtha Muni, Vyasa Muni, Agastya Muni, Narad Muni, you can name, everybody of them are present when there is Krishna katha going on. படைப்பின் தொடக்கத்திலிருந்தே இருந்த ரிஷிகள், அகஸ்திய முனி, வசிஷ்ட முனி, நாரத முனி போன்ற அனைத்து ரிஷிகளும் கிருஷ்ண கதை கூறும் இடத்தில் இருக்கிறார்கள். They are the senior most people from the point of view of age also. Millions of years of age. வயதின் அடிப்படையில் கூட பார்த்தோம் என்றால் அவர்கள் மிக 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 மூத்தவர்கள். அவர்களின் ஆயுள் கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளை தாண்டும். And even if the fallen soul like me is reciting Krishna katha, they come and attend. என்னை போன்ற வீழ்ந்த ஆத்மா கிருஷ்ண கதையை கூறும் பொழுது கூட அவர்கள் நேரடியாக வந்து அதை கேட்கிறார்கள். What is our position, our age, our anything in front of all these great sages? இந்த பகத்தான ரிஷிகளை ஒப்பிடுகையில் நாம் யார், நம்முடைய நிலை என்ன, நம்முடைய வயது என்ன, எதுவுமே மிக மிக அற்பமான விஷயம்தான் அவர்களை ஒப்பிடுகையில். Even when Srimad Bhagavatam was spoken by Shukdev to Parikshit Maharaj, he was very young and junior person. சுக்குதேவ கோசாமி பரிச்சித் மகாராஜரிடத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை எடுத்துரைக்கும் பொழுது அவர் வயதில் மிக சிறியவர் ஆவார். His father's guru and the age-old original guru of the world, Vasishtha Muni, they were all present there when 16-year-old young boy was speaking Srimad Bhagavatam. 16 வயது நிரம்பிய சிறுவனாகிய சுக்கதேவ கோசாமி பாகவத்தை பேசும் பொழுது அவருடைய தந்தையின் குரு, அவருடைய குரு, மிக மிக மூத்த குருவாகிய வசிஷ்ட முனி போன்ற அனைவருமே அந்த சபையில் இருந்து அதை கேட்டுக் கொண்டிருந்தனர். That means they are not looking at the material situation of the speaker. இதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் ஒரு பாகவதம் எடுத்துரைக்கும் நபரின் ஜட சூழ்நிலையை அவர்கள் கருத்தில் கொள்வதில்லை. They are interested in the topic which is being discussed than the person who is speaking. யார் அதை பேசுகிறார் என்பதை விட எந்த தலைப்பு அங்க பேசப்படுகிறது என்பதில் தான் அவர்கள் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்தனர். That is why it is told to all of us in our movement of ISKCON that don't attend the lecture looking at the speaker who is speaking. இதனால் தான் நம்முடைய இஸ்கான் இயக்கத்தில் கூறப்படுகிறது, ஒரு உபன்யாசத்தை நீங்கள் கேட்கும் பொழுது யார் பேசுகிறார் என்ற அடிப்படையில் அதை கேட்காதீர்கள் என்று கூறப்படுகிறது. Sometimes we come to the class looking at the speaker whom we like. சில சமயம் பேச்சாளரை நமக்கு பிடிக்கும் என்றால் அவர் வழங்கும் உரையை கேட்பதற்கு அந்த வகுப்பில் நாம் கலந்து கொள்வோம். And sometimes we choose not to come looking at the speaker, he is not a good speaker. ஒருவேளை பேச்சாளரை நமக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் சில சமயம் அந்த வகுப்பில் நாம் கலந்து கொள்ளாமல் இருப்போம். That is considered as Bhagavad Katha Aparad. இது பாகவத கதைக்கு எதிரான ஒரு அபராதமாக கருதப்படுகிறது. To be discriminative about the speaker. பாகவத கதை எடுத்துரைக்கும் உரை வழங்கும் நபரிடத்தில் பாகுபாடு பார்ப்பது ஒரு அபராதமாகும். So even if suppose nobody comes for Bhagavatam class, all these people whom I told you just now, they all are present in the class. ஒருவேளை பாகவத வகுப்பு நடக்கிறது, அதில் யாருமே கலந்து கொள்ளவில்லை என்றால் கூட இப்பொழுது நான் கூறிய பட்டியலில் இருந்த நபர்கள் அனைவருமே அந்த இடத்தில் இருப்பார்கள், பாகவத்தை கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள். So one time when Srila Prabhupada was giving a class in USA in the very beginning of ISKCON, hardly 4-5 people came. ஒருமுறை இஸ்கான் தொடங்கப்பட்ட சமயத்தில் பிரபுபாதர் அமெரிக்காவில் பாகவத வகுப்பு வழங்கி கொண்டிருந்தார். அதிகபட்சமாக அந்த வகுப்பில் 4-5 நபர்கள் தான் கலந்து கொண்டனர். And the devotees, they had worked very hard and did publicity and lot of money and booking of the hall, everything they had done. பக்தர்கள் மிகுந்த சிரமப்பட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி விளம்பரப்படுத்தி அந்த மிகப்பெரிய இடத்தை முன்பதிவு செய்து வசதிகளை ஏற்பாடு செய்து இருக்கிறார்கள். And when only 4-5 people came, they were feeling so sorry and guilty. இந்த உபன்யாசத்தை கேட்க 4-5 நபர்கள் மட்டுமே வந்திருந்த பொழுது பக்தர்கள் மிகுந்த மன வருத்தம் அடைந்தார்கள், குற்ற உணர்வு கொண்டிருந்தனர். They went and apologized to Srila Prabhupada.
அவர்கள் சென்று சில பிரபுபாதத்தில் மன்னிப்பு கேட்டனர். Like, Prabhupada, we are very sorry we could not get big crowd for you. பிரபுபாதர், எங்களை மன்னித்து விடுங்கள், அதிகமான கூட்டத்தை எங்களால் கூட்ட முடியவில்லை, எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் என்று கேட்டனர். So Prabhupada said there was a big crowd. அங்கே ஏற்கனவே மிகப்பெரிய கூட்டம் இருந்தது என்று பிரபுபாதர் கூறினார். Said Narad Muni was there, Vyas Muni was there, Hanumanji was there, Krishna Balram were there, so many people were there. நாரத முனிவர், வியாசதேவர், ஹனுமான்ஜி, கிருஷ்ண பலராமர் போன்ற பல நபர்கள் அங்கே இருந்தனர் என்று பிரபுபாதர் கூறினார். And along with that, Srila Prabhupada was very blissful also. He was not upset. அதையும் தாண்டி பிரபுபாதர் மிகுந்த பேரானந்தத்தோடு இருந்தார். அவர் வருத்தம் துளி கூட கொள்ளவில்லை. So it is not that Srila Prabhupada was upset, but he was trying to encourage them by saying all these things. பிரபுபாதர் மன வருத்தத்தில் இருந்தார், ஆனால் பக்தர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் இந்த வார்த்தைகளை கூறினார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள கூடாது. Srila Prabhupada had full faith in what he was saying to his disciples. தன்னுடைய சீடர்களிடத்தில் பிரபுபாதர் என்ன கூறினாலும் அதில் முழுமையான நம்பிக்கை மற்றும் விசுவாசத்தை பிரபுபாதர் கொண்டிருந்தார். That is why he was truly blissful from within the heart. இதனால் தான் பிரபுபாதர் இதயத்திலிருந்து மிகுந்த பேரானந்தத்தோடு இருந்தார். So every time we come to the temple for Bhagavatam class or any other lecture program, we should have that faith that we are entering an assembly of all these great personalities. ஒவ்வொரு முறை நாம் ஆலயத்திற்கு பாகவத வகுப்பு கேட்க வரும் பொழுது நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டியது, இது போன்ற மகத்தான நபர்கள் கூடியிருக்கும் சபைக்குள் நாம் நுழைகிறோம் என்பதை நாம் மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். And if suppose you go to Kaveri river, ஒருவேளை நீங்கள் காவேரி நதிக்கு செல்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். you can take bath only in Kaveri river. அங்கு சென்று நீங்கள் காவேரி நதியில் மட்டும்தான் குளிக்க முடியும். If you go to Triveni Sangam at Prayag, you can take bath in 3 rivers together. பிரயாகில் இருக்கும் திரிவேணி சங்கத்திற்கு நீங்கள் போனீர்கள் என்றால் அங்கே 3 நதிகளில் ஒன்றாக நீங்கள் ஸ்நானம் செய்யலாம். If you go to Ramakunda in Nasik, you can take bath in 7 rivers together at Ramakunda. நாசிக்கில் இருக்கும் ராமகுண்டத்திற்கு நீங்கள் செல்கிறீர்கள் என்றால் அங்கே ஒரே சமயத்தில் 7 நதிகளில் நீங்கள் ஸ்நானம் செய்யலாம். But when you come to a place where Krishna Katha is being narrated, Srimad Bhagavatam is being narrated, you can take bath in all the rivers of the universe together. ஆனால் எங்கு கிருஷ்ண கதை கூறப்படுகிறதோ, ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூறப்படுகிறதோ அந்த இடத்திற்கு நீங்கள் வருகிறீர்கள் என்றால் ஒரே சமயத்தில் உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து புனித நதிகளிலும் நீங்கள் ஸ்நானம் செய்ய முடியும். Not only bathing in all the rivers together, but also visiting all the holy places, mountains, forests, dhams and tirthas together. புனித நதிகளில் ஸ்நானம் செய்வது மட்டுமல்ல, புனிதமான தாமங்கள், தீர்த்தங்கள், கஷேத்திரங்கள் போன்ற அனைத்தையும் சென்று தரிசித்த பலனும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். Not only that, but we are in the spiritual vibrations of all these great souls together. அது மட்டுமல்ல, இந்த மகத்தான ஆத்மாக்களின் ஆன்மீகமான ஒளி அதிர்வை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஒரே சமயத்தில். And imagine with all this understanding, if we come to the class, how much benefit we will get. இந்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் புரிந்து கொண்டு நாம் வகுப்பில் கலந்து கொண்டோம் என்றால் நாம் எவ்வளவு நல்ல பலனை அடைவோம் என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள். So Brahmaji is telling here that I am so happy to have you asking question to me. என்னிடத்தில் நீங்கள் கேள்வி கேட்கும் நிகழ்வு நடந்ததில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்று பிரம்மதேவர் குறிப்பிடுகிறார். It is the perfection of my tongue to be able to speak Krishna Katha as an answer to your question. உங்கள் கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் என்னுடைய நாக்கு கிருஷ்ண கதையை பேசும் செயல்பாட்டில் ஈடுபடுகிறது. அதன் மூலமாக என்னுடைய நாக்கு பக்குவநிலை அடைகிறது என்று பிரம்மதேவர் குறிப்பிடுகிறார். This tongue, this vacha, this speech is not offered to any other species but human beings. இந்த பேசும் திறன் நாக்கு என்பது இதர உயிரினங்களுக்கு வழங்கப்படுவது கிடையாது, மனிதர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. It is given to human beings for only purpose of glorifying the Lord and talking about the Lord. பகவானை புகழ வேண்டும், பகவானை பற்றி பேச வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காகத்தான் நாக்கு மற்றும் பேசும் திறனானது மனிதர்களுக்கு மட்டும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. In Skanda Purana, it is in Panduranga Kshetra Mahatmya, it is mentioned
ஸ்கந்த புராணம் பாண்டுரங்க கஷேத்திர மகாத்மியத்தில் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது. It is explained that if you use your tongue to glorify the Lord, all your faults of speech will be finished. பகவானை புகழும் செயல்பாட்டில் உங்களுடைய நாவை நீங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது உங்களுடைய பேச்சில் இருக்கும் அனைத்து குற்றம் குறையும் நிவர்த்தி அடைந்து விடும் என்று அங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. It is called as vacha dosha. அது வாச்சா தோஷம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. The difficulties you have in the speech. அதாவது பேச்சில் நாம் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்கள் கஷ்டங்கள். For which the department of speech therapy is there in the medical field. அதனால்தான் பேச்சு திறனை அதிகரிக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட துறையே மருத்துவ துறையில் இருக்கிறது. So many speech difficulties are there in this world. பேசும் செயல்பாட்டில் பலர் பலவிதமான சிரமங்களை இந்த உலகத்தில் எதிர்கொள்கின்றனர். For that the whole specialty of branch of speech therapy is created. இந்த பிரச்சனையை சரி செய்யத்தான் பேசும் திறனை சிறப்பாக செயல்படுத்தும் துறை என்று மருத்துவத்துறையில் ஒரு தனிப்பட்ட விசேஷமான துறையே இருக்கிறது. But if you practice speaking about the Lord or glorifying the Lord, all the speech difficulties that you will have will get finished. பகவத் ஸ்துதி. பகவானை பற்றி பேசும் செயல்பாட்டில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது, பகவானை பற்றி புகழும் செயல்பாட்டில் ஈடுபடும் பொழுது நம்மிடம் இருக்கும் பேச்சில் இருக்கும் குறைபாடுகள் அனைத்தும் தானாகவே நிவர்த்தி அடைந்துவிடும். So even materially it is useful. எனவே பகவான் பற்றிய கதையை கேட்பது சொல்வது பௌதிக ரீதியாக நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. That is why we all have to use our time in speaking about the Lord and hearing about the Lord. இதனால் தான் நாம் அனைவரும் நம்மிடம் இருக்கும் போன நேரத்தை பகவானை பற்றி பேசுவது, பகவானை பற்றி கேட்பது, இந்த செயல்பாட்டில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். A materialistic person outside will say this is foolishness, not doing anything, simply hearing and chanting about the Lord. வெளியில் இருக்கும் ஒரு பௌதிகவாதி நம்மை பற்றி கூறுவார், இது முட்டாள்தனமான செயல்பாடு, எந்த விதமான செயலும் செய்யாமல் பகவானை பற்றி பேசுவது கேட்பது, இந்த செயல்கள் முட்டாள்தனமானவை என்று ஒரு பௌதிகவாதி கூறுவார். But they don't know that they also want happiness and they also want to be free from miseries. ஆனால் அவர்களுக்கும் மகிழ்ச்சி தான் தேவைப்படுகிறது, அவர்களும் துன்பத்திலிருந்து தான் விடுதலை அடைய ஆசைப்படுகிறார்கள் என்பது அவர்களுக்கே தெரிவதில்லை. And to be free from all miseries and to be happy, we need to hear and chant about the Lord. துன்பத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும், மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் பகவானை பற்றி கேட்க வேண்டும், பகவானின் புகழை பாட வேண்டும். Even if you are in the middle of severe misery of life, the chanting and hearing the Lord Katha will elevate you above the sufferings of the material world. வாழ்க்கையின் மிக மிக துன்பகரமான மோசமான சூழலில் நீங்கள் இருந்தாலும் பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பது, பகவானை பற்ற சரித்திர கதைகளை கேட்பது, கூறுவது, இந்த செயல்பாட்டில் ஈடுபடும் பொழுது நாம் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து முழுமையாக விடுதலை அடைவோம். Why I told you this? Because these materialistic people will come and tell you, see your devotees who are chanting and hearing the law about the Lord, they are also getting cancer. இதை நான் கூறுவதற்கான காரணம், இந்த பௌதிகவாதிகளை நம்மை பார்த்து கூறுவார்கள், நீங்கள் பாருங்கள் பக்தர்கள் என்று கூறும் நபர்கள், நாமஜபம் செய்து பகவானை பற்றி கேட்கும் நபர்கள், அவர்களுக்கும் புற்றுநோய் கிடைக்கிறது என்று கூறுவார்கள். They will tell you your Guru Maharaj also has so many physical difficulties. உங்கள் ஆன்மீக குரு மகாராஜருக்கே அதிகமான உடல் பிரச்சனை இருக்கிறது என்றவாறு அந்த பௌதிகவாதிகள் கூறுவார்கள். So how is that hearing and chanting about the Lord is giving you freedom from miseries? அவ்வாறு இருக்கல் எப்படி பகவானை பற்றி கேட்பது, அவரை பற்றி பேசுவது உங்களை துன்பத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள் என்று நம்மை பார்த்து அந்த பௌதிகவாதிகள் கேட்பார்கள். The understanding is that miseries will be there even in devotees' life, but they will not feel the miseries, they will become blissful in the middle of miseries also. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், பக்தர்கள் வாழ்க்கையிலும் பிரச்சனைகள் இருக்கும், துன்பம் துயரம் இருக்கும், ஆனால் அதனால் பக்தர்கள் பாதிப்படைய மாட்டார்கள். அந்த பிரச்சனைகள் துன்பத்திற்கு மத்தியில் கூட அவர்கள் மிகுந்த ஆனந்தத்தோடு வாழ்வார்கள். As long as we are in the material world with this body, miseries of three kinds will be there. ஜட உலகத்தில் இந்த ஜட சரீரத்தோடு நாம் இருக்கும் காலம் வரையில் மூன்று வகையான துன்பங்கள் தொடர்ந்து நம்மை தாக்கிக் கொண்டே இருக்கும். The art of living is to be happy in the middle of all these existing miseries.
வாழும் கலை என்பது இப்படிப்பட்ட துன்பத்திற்கு இடையில் இருந்தால் கூட நாம் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வது. And that is by remembering Krishna, talking about Krishna, hearing about Krishna. அதனால் தான் பகவானை பற்றி நினைக்க வேண்டும், பகவானை பற்றி பேச வேண்டும், பகவானுடைய ஸ்மரணத்தில் மூழ்கி போக வேண்டும், அவரை பற்றி கேட்க வேண்டும். Even after joining Krishna consciousness, it may take us long time to actually understand this. கிருஷ்ண உணர்வில் நம்மை நாமே இணைத்துக் கொண்ட பிறகும் இதை புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் நீண்ட நெடிய காலத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். Maybe at the 50th year after joining Krishna consciousness, you may come to know, oh, this is true. கிருஷ்ண உணர்வில் இணைத்து கொண்டு 50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் இது உண்மைதான் என்று. You can see how miserable Parikshit Maharaj can be, that he is going to die in 7 days. சிரித்து பாருங்கள், பரிசித் மகாராஜர் 7 நாட்களில் மரணிக்க போகிறார். அவர் எவ்வளவு துன்பம் துயரத்தை அனுபவித்திருக்க வேண்டும், எவ்வளவு மோசமான மனநிலையில் இருக்க வேண்டும். If suppose I am going to die in 7 days from now, next 7 days I will keep telling everybody I am going to die in 7 days from now. ஒருவேளை நான் 7 நாட்களில் மரணிக்க போகிறேன் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அடுத்த 7 தினங்களும் நான் யாரை பார்க்கிறேனோ அவர்களிடத்தில் எல்லாம் நான் மரணிக்க போகிறேன் என்பதை கண்டிப்பாக கூறுவேன். And after 4 days of telling, I will tell I am going to die in 3 days from now. 4 நாட்கள் கழிந்த பிறகு நான் இன்னும் 3 நாட்களில் மரணிக்க போகிறேன் என்று நான் கூற தொடங்குவேன். That will be the top discussion wherever I go. நான் எங்கு சென்றாலும் இதுதான் நான் பேசும் மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயமாக இருக்கும். But if you read the 18,000 slokas of Bhagavatam, tell me one sloka where Parikshit is telling, I am miserable, I am going to die in 7 days. 18,000 ஸ்லோகங்களை பாகவத்தில் நீங்கள் படித்தீர்கள் என்றால் அதில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் பரிசித் மகாராஜர் கூறுவார், நான் மிக மிக துன்பகரமான சூழ்நிலையில் இருக்கிறேன், நான் மரணிக்க போகிறேன் என்று. He just said what is the duty of the person who is going to die. அந்த 18,000 ஸ்லோகங்களில் ஒரு இடத்தில் கூட நான் துன்பகரமான சூழ்நிலையில் இருக்கிறேன், மரணிக்க போகிறேன் என்று பரிசித் மகாராஜ் கூறவே இல்லை. மரண தருவாயில் இருக்கக்கூடிய நபர் செய்ய வேண்டிய கடமை என்ன என்று தான் அவர் கேள்வி கேட்டார். He didn't say, I, the king Parikshit, is going to die, please tell me what to do. He didn't say that way. மரணிக்கக்கூடிய நபர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பொதுவாகத்தான் அவர் கேள்வி கேட்டார். பரிசித் மகாராஜர் ஆகிய நான், மன்னன் ஆகிய நான் மரணிக்க போகிறேன் என்று எந்த இடத்திலும் அவர் கூறவில்லை. And after that question he asked for next 17,999 verses, you never feel that he is miserable. அந்த கேள்வி கேட்ட பிறகு 17,999 ஸ்லோகங்கள் பேசப்பட்டன. அதில் எந்த இடத்திலும் பரிசித் மகாராஜர் தான் ஒரு மிக மிக மோசமான துன்பத்தில் இருப்பதாக உணரவே இல்லை. Forget about being miserable. He was blissful instead of being miserable. துன்பத்தில் இருப்பது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், மாறாக இங்கே பரிசித் மகாராஜர் பாகவத்தை கேட்டு மிகுந்த பேரானந்தத்தில் மூழ்கி போனார். You may feel, oh, Shukdev Maharaj's speech was so mesmerizing, so he forgot that he was going to die. You may feel like that. நீங்கள் நினைக்கலாம், சுகதேவ கோஸ்வாமியின் அந்த பாகவத பிரச்சாரம் மிக மிக இனிமையாக இருந்தது, அதன் காரணமாக இவர் மதிமயங்கி போய் மரணிக்க போகும் நிகழ்வை மறந்து விட்டார் என்றவாறு நீங்கள் நினைக்கலாம். But when Bhagavad Katha ended and actually Parikshit Maharaj died, he was extremely blissful. ஆனால் பாகவத சரித்திரம் கூறப்பட்டு முடித்த பிறகு பரிசித் மகாராஜர் உண்மையாகவே அந்த மரணத்தை எதிர்கொள்ளும் பொழுது மிகுந்த பேரானந்தத்தில் இருந்தார். In fact, the snake had to do only formality of biting him. அந்த பாம்பு கடித்து அவர் இறக்க வேண்டும். அந்த பாம்பு கடி என்பது ஒரு சம்பிரதாயம் போல தான் செய்யப்பட்டது. By the power of Shukdev Maharaj's Katha, before even the snake came, he could leave his body and go back to Godhead blissfully. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறிய பாகவத கதையை கேட்ட பிறகு அவருக்கு கிடைத்த சக்தியின் மூலமாக அந்த பாம்பு கடிப்பதற்கு முன்னாலேயே அவர் உடலை விட்டுவிட்டு ஆன்மீக லோகத்திற்கு மிகுந்த பேரானந்தத்தோடு செல்ல முடிந்தது. That is the power of Krishna Katha. இதுவே கிருஷ்ண கதையின் சக்தி ஆகும். Hari Katha, Ram Katha, Gaur Katha, Narsimha Katha, every Katha of the Lord. ஹரி கதை, ராம கதை, நரசிங்க கதை, கௌரவ கதை போன்ற பகவானை பற்றிய கதைகள் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த வாக்கியம் அதற்கு பொருந்தும். And also the Katha of his devotees like Hanuman, like Dhruva, Prahlad. அதே போல் பகவானின் பக்தர்களுடைய சரித்திர கதைகள், ஹனுமான், துருவா, பிரகலாத் போன்ற பக்தர்களின் சரித்திர கதைகள்.
So the power of Krishna Katha or Srimad Bhagavatam was visibly noted there. A person who is going to die in 7 days left very much blissfully, back home, back to Godhead. பாகவத கதையை கேட்பதனால் ஒருவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நற்பலன் பாகவத கதையின் சக்தியானது அங்கே வெளிப்படுத்தப்பட்டது. 7 நாட்கள் மரணிக்கக்கூடிய நபர் மரணிக்கும் பொழுது மிகுந்த பேரணத்தோடு மரணிக்கிறார். அதே சமயத்தில் மரணத்திற்கு பிறகு ஆன்மீக லோகத்தை சென்றடைகிறார். இந்த மகத்தான விளைவை அவர் பெறுகிறார். In Skanda Purana and Padma Purana, even it is explained in the Mahatmya of Bhagavatam, even ghosts are delivered when they hear Krishna Katha. Bhuta. பாகவத மகாத்மியத்தை பற்றி ஸ்கந்த புராணம் மற்றும் பத்து புராணம் பேசுகையில் பூத பிரேதங்கள் கூட இந்த பாகவத கதையை கேட்டு விடுதலை அடைகின்றன, முக்தி அடைகின்றன என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. பூத பிரேத பிசாச்ச பிரம்ம ராட்சச குஷ்மாண்ட வேதாளா, all these 11 types of ghosts also are delivered if they are there when Krishna Katha is going on. கிருஷ்ண கதை பேசும் இடத்தில் பூத பிரேத பிசாச பிரம்மராட்சசர் போன்ற 11 வகையான நபர்கள், துன்பத்தில் இருக்கும் நபர்கள் அந்த இடத்தில் இருந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் விடுதலை அடைகிறார்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. And another most important thing to know that Krishna Katha is not different from Krishna. நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இன்னொரு மிக மிக முக்கியமான விஷயம், கிருஷ்ண கதைக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. If you want to feel the presence of Krishna in your life, கிருஷ்ணர் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருப்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும் என்று நினைத்தீர்கள் என்றால், then when you hear Krishna Katha, you will feel the presence of the Lord in your life right now. கிருஷ்ண கதையை நீங்கள் கேட்கும் பொழுது அந்த சமயத்திலேயே கிருஷ்ணர் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருப்பதை உங்களால் உணர முடியும். What is the proof? The proof is when Krishna's queens came to Vrindavan crying in separation from Krishna after Krishna departed. இதற்கான ஆதாரம் என்னவென்றால், விருந்தாவனத்திற்கு கிருஷ்ணருடைய ராணியர்மார்கள் வருகிறார்கள். கிருஷ்ணர் அவர்களை விட்டு சென்று விட்டார். அப்பொழுது அவர்கள் மிகுந்த வருத்தத்தோடு வருகிறார்கள். Krishna has left the world after his Leela is over, and then Parikshit Maharaj and Vajranabha, they were told by Krishna to bring his wives to Vrindavan. கிருஷ்ணர் பூலோக லீலைகளை முடித்துக் கொண்டு ஆன்மீக லோகம் சென்று விட்டார். வஜ்ரநாபரிடத்திலும் பரிசித் மகாராஜிடத்திலும் அந்த மனைவிமார்களை விருந்தாவனத்துக்கு அழைத்து வாருங்கள் என்று அவர்கள் கூறப்பட்டிருந்தனர். And then they met Uddhava, and Uddhava started telling Srimad Bhagavat to Krishna's crying wives. கிருஷ்ணரின் பிரிவை துயரை தாங்காமல் கண்ணீர் சிந்து கொண்டிருக்கும் அந்த மனைவிமார்களிடத்தில் உத்தவர் கிருஷ்ண கதையை கூற ஆரம்பிக்கிறார். And why they were crying? Very simple, because they lost Krishna. They were crying. ஏன் அவர்கள் கண்ணீர் சிந்து அழுகிறார்கள்? மிக எளிமையான காரணம், அவர்கள் இடத்திலிருந்து கிருஷ்ணர் மறைந்து விட்டார், அதனால் அவர்கள் வருத்தப்படுகிறார்கள். But please listen carefully. ஆனால் தயவு செய்து கவனமாக கேளுங்கள். Uddhav spoke one verse of Srimad Bhagavatam, and the queens of Krishna stopped crying and they were blissful. உத்தவர் பாகவத்திலிருந்து ஒரே ஒரு பதத்தை பற்றித்தான் பேச தொடங்கினார். உடனடியாக அந்த ராணிமார்கள் வருத்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து மிகுந்த பேரானத்தை உணர்ந்தார்கள். They were crying because they had lost Krishna, and they stopped crying because they got Krishna. கிருஷ்ணர் தங்களிடத்தில் இல்லை என்ற காரணத்தால் அவர்கள் கண்ணீர் சிந்தினார்கள். இப்பொழுது கிருஷ்ண கதை வடிவத்தில் கிருஷ்ணர் கிடைத்து விட்டதால் அவர்கள் மிகுந்த பேரானத்தை அடைந்தார்கள், கண்ணீர் சிந்துவதை நிறுத்திவிட்டார்கள். Their Krishna Viraha was instantly mitigated. அவர்களுடைய கிருஷ்ண விராகம், கிருஷ்ணரை விட்டு வந்த பிரிந்திருக்கும் பிரிவு துயர் நாள் ஆனது உடனடியாக தணிக்கப்பட்டது. They felt the presence of Krishna, and that made them very blissful. கிருஷ்ணர் தங்களோடு இருப்பதை அவர்கள் உணர்ந்தனர், அதனால் அவர்கள் மிகுந்த பேரானந்தத்தை அனுபவித்தனர். And the fact remained that Krishna has left this world. That also remained true. ஆனால் கிருஷ்ணர் இந்த உலகை விட்டு மறந்து விட்டார் என்பது உண்மைதான், அது உண்மையாகவே இருந்தது. Not that Krishna physically came back when Bhagavatam was being spoken. பாகவதம் பேசப்படும் பொழுது கிருஷ்ணர் நேரடியாக அந்த இடத்திற்கு வரவில்லை. But still they felt they are with Krishna when they heard one verse of Bhagavatam from Uddhava's mouth. ஆனால் உத்தவரின் திருவாயிலிருந்து பாகவத்திலிருந்து ஒரே ஒரு பதத்தை அந்த ராணிமார்கள் கேட்ட உடனே கிருஷ்ணரோடு தாங்கள் இருப்பதாக அவர்கள் மனமாற உணர்ந்தனர். And that Uddhava Bhagavatam Katha lasted for 30 days. அந்த உத்தவர் கூறும் பாகவத கதை 30 நாட்கள் நடந்தது.
Where? At the bank of Kusum Sarovar in Govardhan. அது எங்க நடந்தது? கோவர்த்தன மலையில் இருக்கும் குசும் சரோவரின் கரைகளில் அது நடந்தது. And in 10th canto, when Krishna Katha was going on, they also heard about their marriages with Krishna. 10வது கந்தத்தில் கிருஷ்ண கதையை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த ராணிமார்கள் தாங்கள் கிருஷ்ணரை திருமணம் செய்து கொண்டனரே அந்த நிகழ்வை பற்றியும் கேட்டனர். And the power of Uddhava's kathas was so strong that they were able to see what is happening, what they were hearing. உத்தவர் கதை கூறும் நிகழ்வு மிக மிக சக்தி வாய்ந்ததாக இருந்தது. அது எந்த அளவுக்கு இருந்தது என்றால் அந்த ராணிமார்கள் உத்தவர் கூறுவதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் அதே சமயத்தில் அவர்களால் அதை கண்கூடாக பார்க்க முடிந்தது. So Uddhava's katha, Shukdeva's katha were not only audio, it was audio visual. உத்தவர் கூறிய கதை, சுகதேவ கோசாமி கூறிய கதை அது செவி வழியாக கேட்கும் செயல்பாடாக மட்டுமில்லை, அதை கேட்கும் பொழுதே அதை கேட்கும் நபர்களால் அதை கண்கூடாக பார்க்கவும் முடிந்தது. So in 10th canto they saw their marriage being happening, video of the marriage, video recording. 10வது ஸ்கந்தத்தில் தங்களுடைய திருமணம் கிருஷ்ணோடு நடந்ததை அதை நேரடியாக காணொளி மூலமாக பதிவு செய்யப்பட்ட காட்சி போல அவர்கள் கண்டு கொண்டிருந்தனர். And then all the Bhagavatam was over, they became one with the form which they saw on video and they went back to Godhead. Imagine. பாகவத சரித்திரத்தை கூறப்பட்டு முடிந்த பிறகு அவர்கள் அந்த காணொளியில் கண்டார்களே கிருஷ்ணன் வடிவம் அதோடு அப்படியே ஐக்கியமாகி விட்டார்கள். அதன் காரணமாக இந்த ஜட உலகை விட்டு மறைந்து அவர்கள் ஆன்மீக லோகத்தை அடைந்தனர். So you tell me, did Krishna deliver them or his katha delivered them? இப்பொழுது நீங்களே கூறுங்கள், அவர்களை விடுதலை அடைக்கிறது கிருஷ்ணரா அல்லது அவருடைய கிருஷ்ணரின் கதையா? So Krishna left, but his katha delivered them back to Krishna in Goloka Vrindavan. கிருஷ்ணர் இந்த உலகை விட்டு மறைந்து விட்டார். கிருஷ்ணரின் கதையானது அவர்களை இந்த ஜட உலகிலிருந்து விடுவித்து கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு அழைத்து சென்றது. So even if you don't see Krishna in this lifetime, it is all right. இந்த பிறவியில் உங்களால் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியாமல் போனால் கூட பரவாயில்லை. But as long as you are hearing Krishna katha, there is no loss. கிருஷ்ண கதையை கேட்கும் செயல்பாட்டில் நீங்கள் ஈடுபடும் வரை உங்களுக்கு நஷ்டமே கிடையாது. You come and see Krishna every day here. There is no question of not seeing Krishna. But still you may feel, oh, he is a murti, he is not moving. நீங்கள் தினசரி வந்து ஆலயத்தில் கிருஷ்ணரின் தரிசனத்தை தருகிறீர்கள், அவரை பார்க்கிறீர்கள், அதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை. ஆனால் சில சமயம் நாம் உணரலாம், அவர் ஒரு விக்கிரகம் தானே, அவர் நகராமல் இருக்கிறார் என்றவாறு நாம் உணரலாம். But when you hear about Krishna and his stories, you will feel in your heart that the movie is going on of Krishna. கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய சற்ற கதையை நாம் கேட்கும் பொழுது கிருஷ்ணரை பற்றி அந்த திரைப்படமானது நம்முடைய மனதில் அப்படியே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதை நம்மால் கண்கூடாக பார்க்க முடியும். In the story of Shukdev, it is explained that when one hears Srimad Bhagavatam attentively, he becomes immortal. சுகதேவ கோசாமி சரித்திர கதையில் விளக்கப்படுகிறது, ஒருவர் மிகுந்த கவனத்தோடு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்கிறார் என்றால் அவர் மரணத்தையே வெற்றி கொண்டு விடுகிறார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. Shukdev was originally parrot of Radharani. உண்மையில் சுகதேவ கோசாமியார் ராதாராணியின் கைகளில் இருந்த கிளி ஆவார். And he wanted to go back with them when they wanted to leave, Radha and Krishna. ராதா கிருஷ்ணன் இந்த உலகை விட்டு மறையும் பொழுது சுகதேவ கோசாமியும் இந்த உலகை விட்டு மறைய வேண்டும், அவர்களோடு செல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். And Radha Krishna told them, no, you are not coming with us, you are going to stay back. ராதா கிருஷ்ணன் கூறினார், இல்லை இல்லை, நீ எங்களோடு வர முடியாது, நீ இங்குதான் இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார். You have a seva here after we go to glorify about our pastimes to everybody in the world. எங்களுடைய லீலைகளை புகழ் அதை பற்றி மக்களுக்கு எடுத்துரைக்கும் முக்கியமான பணி உனக்கு இருக்கிறது. நாங்கள் மறைந்த பிறகு எங்கள் லீலைகளை பற்றி நீ மக்களுக்கு எடுத்துரைப்பாயாக என்று ராதாகிருஷ்ணன் சுகதேவ கோசாமிக்கு கட்டளையிட்டார். And sitting on the finger of Radharani, he was the eye witness of all the loving pastimes of Radha and Krishna. ராதாராணியின் திருவிரலில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த ராதாகிருஷ்ணனின் தெய்வீக அன்பு நிரம்பிய லீலைகளை கண்கூடாக பார்த்த சாட்சியாக சுகதேவ கோசாமி கிடி வடிவத்தில் இருந்தார். But when he got the order of describing the pastimes of Radha and Krishna, he said, I must hear those pastimes from a pure devotee of Krishna. ஆனால் ராதாகிருஷ்ண லீலைகளை நீங்கள் வர்ணிக்க வேண்டும் என்ற கட்டளை சுகதேவ கோசாமிக்கு கிடைத்த பிறகு கிளி வடிவத்தில் அவர் கண்கூடாக பார்த்தாலும் முதலில் நான் தூய பக்தர் உங்களுடைய லீலைகளை வர்ணிக்கும் செயல்பாட்டை கேட்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார். Although being the eyewitness of Krishna's Radha's pastimes,
he said, I must hear it from a pure devotee of Krishna. கிருஷ்ணர் மற்றும் ராதை புரிந்த லீலைகளை நேரடியாக பார்த்த சாட்சியாக சுகதேவ கோசாமி கிளிவடத்தில் இருந்தாலும் அவர் அப்பொழுதும் கூறினார், உங்களுடைய லீலைகளை பற்றி ஒரு தூய பக்தர் கூற வேண்டும், அதை நான் கேட்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் என்று கூறினார். So the parrot flew to Kailash. அதன் பிறகு அந்த கிளி கைலாச மலையை நோக்கி பறந்தது. And there Lord Shiva was narrating Bhagavatam Katha, Amar Katha it is called, Amar Katha at Amarnath to Parvati Devi. அந்த இடத்தில் சிவபெருமான் பார்வதேவிக்கு அமர கதையாகிய ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அமர்நாத்தில் விளக்கி கொண்டிருந்தார். Parvati went to sleep, Shiva closed his eyes and he was telling story, and the parrot heard the full story, Amar Katha. கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே பார்வதி தேவி உறங்கிவிட்டார். சிவபெருமான் கண்களை மூடி பகவானை பற்றிய சரித்திர கதைகளை கூறிக்கொண்டிருக்கிறார். அப்பொழுது அந்த கிளியானது அந்த அமர கதையாகிய பாகவத கதையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. At the end of Katha, Shivji opened his eyes. கதை கூறி முடித்த பிறகு சிவபெருமான் கண்களை திறக்கிறார். And he saw Parvati sleeping. அங்கே பார்வதி உறங்கிக் கொண்டிருப்பதை சிவபெருமான் பார்க்கிறார். So he asked, who was hearing? அப்பொழுது யார் நான் கூறுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் என்ற கேள்வியை சிவபெருமான் கேட்கிறார். So he saw the parrot hearing on the branch of the tree. ஒரு கிளி மரத்தில் அமர்ந்து கொண்டு பாகவதம் கேட்டுக்கொண்டிருப்பதை சிவபெருமான் பார்க்கிறார். So he became very angry. He thought, nobody other than human being, no other species can hear Srimad Bhagavatam Amar Katha. Not eligible. இதனால் சிவபெருமான் மிகுந்த கோபம் அடைந்தார். மனிதர்களை தவிர யாரும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்கும் தகுதி இதர உயிரினங்களுக்கு கிடையாது என்றவாறு சிவபெருமான் ஒரு கருத்து கொண்டிருந்தார். So he took out his Trishula and he chased that bird. இதனால் கோபமடைந்த சிவபெருமான் தன்னுடைய திரிசூலத்தை ஏந்தி அந்த பறவையை பின்தொடர்ந்து விரட்டினார். So the parrot flew all the way to Badrikashram. Long journey. அந்த கிளி பறந்து பத்ரிகாசிரமத்தை அடைந்தது நீண்ட பயணத்துக்கு பிறகு. At that time, Vyasa Muni was narrating Bhagavatam to his wife. அந்த இடத்தில் அந்த சமயத்தில் வியாசதேவர் தன்னுடைய மனைவிக்கு பாகவத சரித்திர கதை எடுத்துரைத்துக் கொண்டிருந்தார். And suddenly he saw the parrot coming and entering the mouth of his wife. திடீரென்று அந்த கிளி வந்து தன்னுடைய மனைவியின் வாய்க்குள் புகுவதை அவர் கண்கூடாக பார்த்தார். Because she was hearing the katha, I mean, so much immersed with open mouth like this. அவருடைய மனைவி கதை கேட்பதில் மூழ்கி போய் வாய் பிளந்தவாறு கதையை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். So that was surprise number 1. இது முதலாவது ஆச்சரியமான நிகழ்வாகும். Surprise number 2, after some time he saw Shiva coming with trident in the hand. இரண்டாவது ஆச்சரியமான நிகழ்வு சிவபெருமான் கைகளில் சூலாயத்தை ஏந்தி கொண்டு அந்த இடத்திற்கு வந்தது. So he asked Lord Shiva, why are you so angry? சிவபெருமானை பார்த்து கேட்டார், சிவபெருமானே நீங்கள் ஏன் மிக கோபமாக இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார். So Lord Shiva said, I want to kill that bird. அந்த பறவையை நான் கொல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் என்று சிவபெருமான் கூறினார். So Vyasadeva said, oh my dear Lord Shiva, you yourself know, even though a bird is not qualified to hear Bhagavad Katha, he has heard Bhagavad Katha. வியாசதேவர் மன்றாடி கேட்டுக்கொண்டார், சிவபெருமானே உங்களுக்கு தெரியாததா, ஒரு பறவைக்கு பாகவத கதை கேட்கும் தகுதி இல்லாமல் போனாலும் இந்த பறவை பாகவத கதையை கேட்டு விட்டது ஏற்கனவே. And one who hears Bhagavad Katha, he becomes immortal. பாகவத கதை கேட்கும் நபருக்கு மரணமே கிடையாது, அவர் மரணத்தை வென்றவர். And that too he heard Bhagavad Katha from person like you. அதையும் தாண்டி உங்களை போன்ற ஒரு நபர் பாகவதம் கூறுவதை அந்த கிளி கேட்டிருக்கிறது. So now how can your Trishul can kill that bird who has heard Bhagavad Katha from you only? இப்படி உங்களிடமிருந்து பாகவதை கேட்ட அந்த கிளியை உங்களுடைய திரிசூலத்தால் நீங்கள் எப்படி கொள்ள முடியும்? So the raised Trishul, Shiva put it down. எனவே கைகளை சிவபெருமான் உயர்த்தி இருந்த அந்த திரிசூலத்தை கீழே வைத்து விட்டார். He said, Vyasadeva, you are right. I agree with you. சிவபெருமான் கூறினார், வியாசதேவரே நீங்கள் கூறிய சரிதான், நான் இதை மனமாற ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சிவபெருமான் கூறினார். So like this there are hundreds of examples of the power of Krishna Katha and Bhagavad இதே போல Katha. கிருஷ்ண கதை மற்றும் பாகவத்தின் சக்தியை பற்றி விளக்கும் கதைகள் நூற்றுக்கணக்கில் இருக்கிறது, நூற்றுக்கணக்கான உதாரணங்கள் இருக்கின்றன. Each verse of this Bhagavatam, even it may not be from 10th canto, it may be from 3rd canto, 4th canto, 4th, 6th canto, it is Sri Krishna himself.
பாகவதத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு பதமும் சரி, அது 10வது ஸ்கந்தத்தில் இருந்து இல்லாமல் கூட இருக்கலாம், 3வது ஸ்கந்தம், 4வது ஸ்கந்தம், 5வது ஸ்கந்தம் போன்ற எந்த ஸ்கந்தத்தில் இருந்தாலும் அந்த ஒவ்வொரு பதம் சாத்தான் பகவான் கிருஷ்ணரே. Any verse is not different from Krishna. இதில் இருக்கும் ஒவ்வொரு பதத்திற்கும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. So in the end, Brahmaji is saying, a devotee is satisfied when he gets an opportunity to talk about Krishna to others. கிருஷ்ணரை பற்றி நபர்களுக்கு எடுத்திருக்கும் வாய்ப்பை ஒரு பக்தர் பெறும்போது அவர் உடன் திருப்தி அடைகிறார் என்று இறுதியில் குறிப்பிடப்படுகிறது. So, O Narada, I am very happy that you have given me the opportunity to speak about my dear Lord Krishna. இங்கே ஓ நாரதா, நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன், என்னுடைய பிரியமான பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி பேசும் வாய்ப்பை எனக்கு நீ கொடுத்திருக்கிறார் என்று பிரம்மதேவர் குறிப்பிடுகிறார். So we pray to the Lord that we should get the taste to hear the Krishna Katha. கிருஷ்ண கதை கேட்கும் ருசியை நாம் பெற வேண்டும் என்று நாம் மனமார பகவானை பிரார்த்தனை செய்யலாம். And how do we get the taste and eagerness to hear Krishna Katha? அந்த கிருஷ்ண கதையை கேட்கும் ருச்சி மற்றும் ஆர்வத்தை நாம் எப்படி பெற முடியும்? Syan mahastevaya vipra punyatirtha nishebanat. By only serving the great souls who are dedicated to Krishna, by serving such souls, we developed Vasudeva Katha Ruchi. பகவானுக்கு சேவை செய்யும் செயல்பாட்டில் தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த மகத்தான பக்தர்கள் அவர்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக நமக்கு வாசுதேவ கிருஷ்ணரின் கதைகளை கேட்பதில் ருச்சியானது ஏற்படும். So those Mahatmas who have realized Krishna, by serving them, you will develop the taste to chant the holy name and to hear about Krishna. கிருஷ்ணரை உணர்ந்த அந்த மகாத்மாக்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக பகவானின் கதையை கேட்பதிலும் பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதிலும் நமக்கு ருச்சியானது ஏற்படுகிறது. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much. Hari Bol. Any questions? Hare Krishna Prabhuji, I have one question online. It is from Punya Vandana Mataji. The queens of Krishna could listen to Srimad Bhagavatam. It seems that Srimad Bhagavatam was written even before Krishna left this material world. Yes, that is true. How is it so? Srimad Bhagavatam is an eternal science. Srimad Bhagavatam is an eternal science. Srimad Bhagavatam நித்தியமான ஒரு விஞ்ஞானமாகும். It always existed. இது எப்பொழுதுமே இருக்கிறது. But only historically, at one point of time, Krishna appeared. Krishna was baby, then he became big man, he became king, he became Dwarkadish. In Vrindavan, he performed pastimes. So many things happened only historically. But Srimad Bhagavatam is eternally existing. Krishna is eternally performing those pastimes. ஸ்ரீமத் பாகவதம் நித்தியமானது. வரலாற்றின் அடிப்படையில் தான் கிருஷ்ணர் குறிப்பிட்ட சமயத்தில் உலகத்தில் தோன்றுகிறார், அதன் பிறகு விருந்தாவனத்தில் நிலை புரிகிறார், துவாரகையில் நிலை புரிகிறார் போன்ற நிகழ்வுகளை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் நித்தியமாக எப்பொழுதுமே இருக்கிறது. Even Shukadev Goswami's Bhagavatam took place after Uddhava's Bhagavatam. உத்தவர் பாகவதம் கூறிய பிறகுதான் சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறிய பாகவத உபன்யாசமானது நடந்தது. Okay, good question. So I'll tell you one small story also. Uddhava's story was going on and Parikshit was there in that katha. But Parikshit... உத்தவர் பாகவதம் கூறும் நிகழ்வு நடக்கும் பொழுது பரீட்சித் மகாராஜர் அந்த உத்தவர் கூறிய பாகவதை கேட்டுக் கொண்டிருந்தார். But Parikshit was the king of the universe. He was very busy, he had to go in between. ஆனால் பரீட்சித் மகாராஜர் பிரபஞ்சத்தின் மன்னர், எனவே அடிக்கடி இடையில் அவர் வெளியே சென்று அந்த நிர்வாக பொறுப்பை கவனிக்க வேண்டியிருந்தது. So in the middle of the katha he went to Uddhavji and bowed down to him and said, "I'm sorry sir, I have to go because I have got important business." கதை கூறிக்கொண்டிருந்த பொழுது உத்தவர் எனக்கு அவர் தலை வணங்கி கேட்டுக்கொண்டார், என்னை மன்னித்து விடுங்கள், மன்னராக நான் சில கடமைகளை வெளியே செல்ல வேண்டும் என்று அவர் அனுமதி கேட்டார். So although Parikshit was about to leave, Uddhav could see that he was very eager to hear, although he had to go. பரீட்சித் மகாராஜர் வெளியே செல்ல வேண்டி இருந்தாலும் அவர் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு கிருஷ்ண கதை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை உத்தவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. So again, looking at the eagerness of Parikshit Maharaj to hear, Uddhava blessed him that very soon Krishna will appear in the form of Shukdev and will make you hear the Srimad Bhagavatam fully.
அடுத்த பக்கத்துக்கு வந்து அந்த கேரளாவை பார்த்து உத்தவர் ஆசிரியர் வெகு விரைவில் இந்த பாகவதத்தை நீங்கள் சுகதேவ கோசாமியிடம் வந்து கேட்கப் போகிறீர்கள், வெகு விரைவில் அவர் அவதரிக்க போகிறார், அங்கு அவரிடம் வந்து நீங்கள் கேட்கப் போகிறீர்கள் என்று மனமாற ஆசீர்வாதம் So தந்தார். Uddhava's katha gave birth to Shukadev's katha. சுகுதேவ கோசாமி கதை கூறும் நிகழ்வு பிறப்பதற்கான மூல காரணம் உத்தவர் கூறிய பாகவத சரித்திரம். Now the question asked was it written before even Krishna? When Shivaji was narrating to Parvati, when Vyasadeva was narrating his wife, so much before. This is eternal katha. இந்த கேள்விக்கான பதில் சிவபெருமான் பார்வதிக்கு கூறிய பொழுது, வியாசதேவர் நாரதனுடைய கூறிய பொழுது, இதெல்லாம் மிக மிக நீண்ட காலத்துக்கு முன்பாக நடந்த நிகழ்வாகும். எனவே இந்த பாகவத சரித்திர கதை நித்தியமான கதையாகும். Thank you very much. Jai. ஜெய்.